डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप होरां दा आर्टिकल मैं तुहानूं पढ़ के सुणाऊंगी क्योंकि कितना वड्डा है, इसनूं जवानी नहीं सुनाया जा सकता। वो कहते हैं कि ईसाई मत विच ये विश्वास किया जाता है कि ये धरती रब ने 6 दिनों में बनाई सी ते 7वें दिन विश्राम किया सी। पर हरनाक्ष तो लैके हिटलर, मुसोलिनी, औरंगजेब ते हुण जनरल मिन आंग हलाइन तक की दरिंदगी ने यह सिद्ध कर दिता है कि विगड़िया हाकम अपने आप को रब तो भी उपर मानता है, तो इसलिए जुल्म के कैलेंडर में ऐतवार की कोई छुट्टी नहीं होंगी। हरनाक्ष ने प्रहलाद भगत नूं जद गर्म थंम नाल मुड़िया तो वह तनज विच यह कह रहा सी, पालै तत्तियां थम्मां नूं जफियां, देख तेरा राम रख लो। औरंगजेब ने भी गुरु तेग बहादुर जी नूं यह कहा सी कि जां तां करामात दिखा दे ते जां फिर दीन कबूल कर लै। पर तेग बहादुर जी ने इन्हां दोवां दी थां ते तीजा राह यानी कि शहादत दा राह चुनिया। यह सिलसिला उदों तो लैके अज तक निरंतर चल रहा है। 1 फरवरी नूं म्यांमार विच होए फौजी राज पलटे तो लैके अज तक कोई भी दिन अजिहा नहीं आया जिस दिन फौज ने अपने ही मुल्क के शहरियां दे सिर ना फोड़े होण, उन्हां दीयां हिक्कां विच गोलियां ना ठोकियां होण, उन्हां दीयां लाशां तक नूं ना रोलिया होवे ते उन्हां नूं धू के जेलां विच ना सुट्टिया होवे। ऐतवार वाले दिन भी 50 घरां विच कीरने सुनाई दित्ते। ये म्यांमार की कितनी बदकिस्मती है कि 88% आबादी शांति का प्रतीक मने जाने वाले बुद्ध धर्म नाल संबंधित होने के बावजूद इस देश की हिक ते पिठ गोलियां नाल छलनी होंदी रही है। वैन, कीरने, सिसकियां ते होंके इसकी होनी बने रहे ने। सब तो पहला अंग्रेज़ों ने इसनूं अपनी बस्ती बनाया, इसनूं फौजी छावनी के रूप में विकसित किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस देश के विरोधी मुल्कां जापान और इंग्लैंड के विचकार यह देश गेंद वांग बन गया। 1940 विच जापानी सेना ने अंग्रेज़ों को हरा के इस पर कब्जा कर लिया। तो इस कब्जे को स्थाई करने लई जापान ने एक 400 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनवाया। इस रेल मार्ग को बनाने विच 400 यानी 400 हाथी 3 लाख लोगों ने काम किया, जिन्हां विच जंगी कैदी ते भारत के बर्मा की आम जनता भी शामिल सी। पर यह रेल मार्ग कदे चल ना सकिया क्योंकि 3 साल बाद ही 1945 विच फिर अंग्रेज़ों ने जापानियों को हरा के इसनूं अपने कब्जे विच लै लिया। यह रेल मार्ग नूं हुण इतिहास विच मृत रेलवे यानी कि डैड रेलवे के नाम नाल जानिया जाता है। इस तो बाद अंग्रेज़ इसनूं लंबा समा अपनी बस्ती बनाने विच कामयाब ना हो सके। 4 जनवरी 1948 नूं यह मुल्क ब्रिटिश बस्तीवाद तो पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। लड़ाइयां, कतलोगारत और कब्जा की इस अग का सेक पंजाब तक भी पहुँचता रहा। अंग्रेज जब विआहे बरे पंजाबी नूं अपनी फौज में भर्ती करके बर्मा लै जाते सी तां उन्हां दी बदकिस्मत नारां पत्नियां उन्हां दे वापस परतण की आस छड्ड दिंदियां सन। कोई होंका उन्हां दे हलक विच अटक जांदा सी ते रोण हाकी आवाज़ दे विचों कहदियां, वे ना जा वर्मा नूं लेख जाणगे नाले, वे ना जा वर्मा नूं लेख जाणगे नाले। वर्मा के शहर मांडले की जेल विच भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह नूं जेल कट्टनी पई ते इसे तरह रंगून दीयां जेलों विच भी बहुत सारे भारती कैद रहे। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी इत्थे कैद रहे ते उन्हां दी कबर भी रंगून विच ही है। जनवरी 1940 दे विच वर्मा आज़ाद हो गया। जनवरी 1948 विच वर्मा आज़ाद हो गया। देश वर्मा तो म्यांमार बन गया, रंगून यंगून बन गया ते राजधानी यंगून की थां नेपीदा बन गई। नामां दे बदलण दे बावजूद भी इत्थों के लोगों की किस्मत नहीं बदली। चारे पासे पहाड़ियां नाल घिरिया इह सुनहरा देश नीलमा, पन्नियां, लालां अते मणियां दा भंडार होने के बावजूद पहला पराई हाकमां दे जुल्म दा शिकार रहा ते फिर अपने ही फौजी तानाशाहां दीयां बेहुरमतियां दा शिकार रहा। मेजर जनरल आंग सान जिसनूं म्यांमार राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है, सिर्फ 1 साल ही अंग्रेज शासित
ਬਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 2 ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 25% ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 25% ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 476 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 322 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਦੀ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੂ ਕੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਵਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਗੰਨਾਂ, ਬੰਬਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ, ਵੈਣਾ ਅਤੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਭੂਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਨਾਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪਟਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਥਨਾਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਘਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਚਮੜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮੜੀ ਦਾ ਸੱਕ ਮਲ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤਰੀਤਾ ਵਾਲਾ। ਦਮੜੀ ਦਾ ਸੱਕ ਮਲ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤਰੀਤਾ ਵਾਲਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਧੁਆਂਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੰਗ ਕਫੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਬਸ ਪੀੜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਪੁੱਛਣਾ ਰੂਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਫੌਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ, 3 ਫਿੰਗਰ ਸੈਲਿਊਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਫਿੰਗਰ ਸੈਲਿਊਟ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਰੋਂਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਂਗ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਤੱਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕਰਟ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਗੀਰੂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰੋਂਗ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਪਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੁਪੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਪੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਮਿਮੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰੋਂਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੋਂਗ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਪੂੰਗ ਭਾਵ ਮਰਦਾਨਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਂਗ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਂਗ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਮਿੰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਟੰਗ ਕੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਧੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣ ਭਲਾ। 8 ਮਾਰਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਂਗ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੋਂਗ ਸਾਡਾ ਬੈਨਰ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂਗ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਐਂਜਲ ਉਰਫ ਮਾਕਿਆਲ ਸਿਨਗ੍ਰੇਵ ਦੇ ਨਾਇਕਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ 19 ਸਾਲਾ ਐਂਜਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਜਲ ਸੁਪਨਸਾਜ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਕੇ ਐਂਜਲ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਂਡਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਇਡੀਅਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁਝ, ਸਭ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਜਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਜਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੱਤਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਂਜਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸਲੈਬ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸਰਜੀਕਲ ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਐਂਜਲ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬ ਉਰਫ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ ਨੂਆਂਗ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਨ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਜਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਐਨ ਰੋਜ਼ ਨੂਆਂਗ ਸਿਸਟਰ ਐਂਜਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਐਨ ਰੋਜ਼ ਨੂਆਂਗ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਐਂਜਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਨਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਂਗੀ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि जिस धज से कोई कत्ल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई कत्ल में गया वो शान सलामत रहती है। जी ये जान तो आनी जानी है, इसका इस जान की कोई बात नहीं है। सो दोस्तों ये सी एक लेख जो कि डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप ने लिखा है जो उन्होंने फेसबुक वाल ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।